कन्या राशि बंधुगण आज रातिटी कौन साधारण राति नुहे एवं जदि आपण समय मध्य एही संकेत को ध्यान न दियंती तेबे आपण जहाको आपणकर आखिर तारा भाबरे भाबुछंती से धीरे धीरे आपणक ठारू एते दूर को चली जिबे जे शेषरे केवल अनुताप व्यतीत आउ किछि रहिबो नाही। मु आपणको वर्तमान जहा कहिबाकू जाउछि ताहा आगामी किछि घंटा मध्यरे आपणक जीवनर गतिपथ को बदलाई देई पारे एवं सबुठारु भयंकर कथा हेउछि जे एथर दोष आपणकर हेबो नाही, तथापि आपण ही जंत्रणार भार सह्य करबाको पड़िबो। वर्तमान आपणक चारि पाखरे एक शक्ति घुरी बुलुछि जहार संपर्क को हठात परिवर्तन करिबार शक्ति अछि। सामनारे सबकिछि साधारण देखा जाई पारे किंतु गभीर भावरे एक निष्पत्ति निया जाई सरिछि जहा बिना आपण आपणकर भविष्यत दिन गुडी को कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। सेही व्यक्ति तांको हृदय दूरता सृष्टि करिबा आरंभ करिसंती एवं एही विषयटी प्रथमे सुना जाउथिबा अपेक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण एही बढ़ुथिबा दूरता पछरे केवल असंतोष नुहे बरं एक गभीर गुप्त कथा रहिछि। भल भाबरे सुनंतु। आज संध्या परे किछि समय परे हुए तो राति पर्यंत आपण एक संकेत पाइबाकू जाउछंती जहाको आपण प्रथमे एक मजा भाबरे खारज करिबे। आपण हठात एक पुराना स्मृति को मने पकाई पारंती, एक पुराना वार्ता पाई पारंती किंबा एक स्वप्न अनुभव करि पारंती जहा आपणकर हृदय को गभीर भाबरे अस्थिर करि दिए। तथापि सेही संकेत आपणक पाई एक चेतावनी भाबरे काम करिबो। जदि आपण एहाको अणदेखा करंती तेबे आगामी 7 दिन आपणकर संपर्क रे एक नीरवता आनी पारे, एक नीरवता जे कोनसी शब्द अपेक्षा बहुत जंत्रणादायक एवं सबुठारु आश्चर्यजनक प्रकाश एपर्यंत आसीबाकू बाकी अछि। वर्तमान आपणक जीवन रे दुईटी भिन्न मुह कार्य करुछि, गोटिए जे सामनारे आपणक पाखरे ठिया हेबा पाई देखाछे एवं अन्यटी जे आपणकर प्रत्येक भावना को नीरवरे जांच करुछि। आपण अनुभव करि पारंती जे सब किछि ठीक अछि किंतु आपणक सामने थिबा व्यक्ति आपणकर प्रत्येक आचरण को आपणकर नीरवता, आपणकर असंतोषर मुहूर्त, आपणकर उदासीनता कार्य संपूर्ण भावरे सब किछि निरीक्षण करुछंती एवं ठीक एही कारणरू आज आपणक पई कोनोसी साधारण दिन नुहे। जदि आपण एते दूर देखिछंती तेबे एहा सूचित करे जे भगवान महादेव स्वयं आपणको एठारे मार्गदर्शन करिछंती एवं बहुत विलंब होइबा पूर्वरु आपणको सत्य प्रकाश करिछंती। तेणु कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु, कारण आज आपणको पाई जहा अपेक्षा करुछि ताहा बहुत कम लोकंको प्रदान करा जाए। आपण हुए तो गत किछि दिन धरी एक अद्भुत अस्थिरता अनुभव करिथिबे, कोनोसी स्पष्ट कारण बिना भारी हृदय अनुभव करिबा, हठात कहा विषय भाविबा किंबा आपणको आखि आगरे बारंबार समान व्यक्ति मुह देखा जिबा, यह कोनोसी घटना घटी नाही। ब्रह्मांड आपणको पूर्वरु प्रस्तुत करुछि, कारण जहा प्रकाशित हेबाकू जाउछि ताहा आपणक धैर्यर चूड़ांत परीक्षा हेबो। आपण जहाको हराइबाको भय करुछंती से निजे भांगी पड़िछंती, केवल पार्थक्य हेउछि से सेमानंकर जंत्रणा को लुचाउछंती, से आपणको छाड़ीबाकू चाहंती नाही, तथापि परिस्थिति तांको एपरि करिबाकू बाध्य करुछि एवं आपण एहा एक मोड़ को चिन्हित करी सेई मुहूर्त जेउठारे एक छोट भूल सब किछि बदलाई देई पारे। आज राति 9टा परे समय आपणको पई विशेष भाबरे चैलेंजिंग परि मने हेउछि। एक फोन कॉल, एक मेसेज किंबा तृतीय पक्षर एक मंतव्य आपणको गभीर भाबरे अस्थिर करि पारे एवं जदि सेही मुहूर्त रे आपण क्रोधर प्रभाव रे प्रतिक्रिया करंती तेबे वर्ष वर्ष धरी गढ़ी उठिथिबा एक संपर्क मुहूर्त करे भांगी जाई पारे। तेणु आपणकर शांतता बजाय रखंतु, कारण अन्य पार्श्वर व्यक्ति वर्तमान एक भाव प्रवण झड़ दे गति करुछि। एबे आसंतु आपणकर क्यारियर आड़को ध्यान देबा, कारण आपणकर क्यारियर रे एक गुरुत्वपूर्ण संकेत मध्य लुचि रहिछि। आपणकर क्यारियर रे केही जणे अछंती जे आपणकर प्रगति रे असंतुष्ट, सामना रे से आपणको प्रशंसा करि पारंती
କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପାର ଶକ୍ତି ସହିତ ବିକିରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଈର୍ଷାଳୁ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷାକ୍ତ ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ମଜାରେ କହିଥିଲେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଆଘାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ମୂଳ ପୋତିଗଲା। ଭୟ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କାହାକୁ ଧରିଥାଏ, ସେମାନେ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ରାତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସମୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସରଳ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଏପରି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଥରାଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକାନ୍ତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ରାତି ପାଇଁ ଶୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ଲହରୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କାହା ପ୍ରତି ଅପ୍ରତିରୋଧୀୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆସରଣ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ହଠାତ୍ କିପରି ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ମୋଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା କେବଳ ଭାବନାର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ଏହାର ମୂଳରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯାହା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର, ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ଏବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। କୌଣସି ମେସେଜ ନାହିଁ, କୌଣସି କଲ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଏହି ନୀରବତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କିମ୍ବା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ ଭଳି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି ଏହା ସହିତ ଏକ ମୋଡ଼ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଭୀର କର୍ମମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୂରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ନୁହେଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନୀରବତାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିନା କାରଣରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଭାରି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଆଘାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ରାତି 9ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଶବ୍ଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏକ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାତ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ତାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ନିକଟ ଆଖପାଖର କେହି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ। ଏହା ଏପରି ଜଣେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ତୀବ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାର ସମାଧାନ ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଗଭୀର ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ ନା ପରାଜୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ବାସ୍ତବତାର ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଦୂରତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ।
तथापि से देखिबाकु चाहती जे आपण केते प्रयास करबाकू इच्छुक एवं ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖେଳ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏକ ମେସେଜ, ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଫେରି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି।